शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौधे महामण्डपे पर्यस्तागर्धूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्ड 12 सर्ग। ततः काले बहुतिदे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनो भवेत्। ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति च राजानम् उवाच च सुसत्कृतः सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमं सुमन्त्रावाहय क्षिप्रं ऋत्विजो ब्राह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिम् अथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयच्च तान् विप्रान् समस्तान् वेदपारगान्। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्रह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतं ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रच्योचुर्नृपतिं तथा। सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगस्य विमुच्यतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान् यस्य ते धर्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमाश्चांश्च ब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरं। सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थाधिष्ठतश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां। सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां शान्तयश्चापि वर्तन्तां यथा कल्पं यथाविधि। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। छिद्रं हि मृगयन्ते अत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विहतस्य हि यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्वः। तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तमकुर्वत। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवान् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतं।
గతేష్వథ ద్విజాగ్రేషు మంత్రిణస్తాన్నరాధిపः విసర్జయిత్వా స్వం వేష్మ ప్రవివేశ మహాద్యుతిः ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే బాలకాండే 12 సర్గः. శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ 12వ సర్గలోని సంస్కృత శ్లోకాలకు తెలుగు వివరణ. ఆధారం శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి శ్రీ వాసుదాసకృత రామాయణ క్షీరార్ణవ మందరం. ఇట్లు ఋష్యశృంగుడు వచ్చి అయోధ్య చేరిన పిమ్మట చిగుళ్లచే మనోహరమై వనములలో వికసించిన పూలవాసనలచే దశ దిశలను ఆక్రమించిన వసంతము ప్రాప్తించెను. మిక్కిలి అతిశయించిన చైత్రశుద్ధ పున్నమనాడు దినవారాది దోషములు లేని దినమున దశరథుడు తనకు సంతానము కలుగుటకై అశ్వమేధారంభమును చేయవలసిన సాంగ్రహణి అను కర్మను చేయుటకై ఋత్విజుడుగా ఉండి కార్యమును నిర్వహింపవలసినదిగా ఋష్యశృంగుని ప్రార్థించెను. ఆ ఋషీశ్వరుడు అట్లే కానిమ్మని అంగీకరించెను. దశరథుడు సుమంత్రుని పిలిచి ఋత్విజులైన పండితులను బ్రహ్మవాదులను పిలుచుకొని రమ్మని పంపెను. సుమంత్రుడు వామదేవుని, సుయజ్ఞుని, జాబాలిని, కాశ్యపుని, వశిష్ఠుని, బ్రహ్మ విద్యయందు అసమానులైన ఇతర బ్రాహ్మణోత్తములను పిలుచుకొని వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణులను చూచి దశరథుడు వారిని సబహుమానముగా సత్కరించి భక్తితో ఇట్లన్నాడు. ఓ తపస్సంపన్నులారా, సంతానము లేకుండుటచే పుత్రులు లేని వారికి పుట్టగతులు లేవను మాట స్మరించి నా గతి ఏమి కానున్నదో అని మిక్కిలి పరితపించుచున్నాను. నా పరితాపము తీర్పవలసిన భారము మీ యందున్నది. సంతానము కలుగుటకై నేను అశ్వమేధయాగము చేయ సంకల్పించి తిని అసమానుడైన ఋష్యశృంగుని మహిమచే నా మదిలో గల కోరికలన్నీ నెరవేరగలవు అని అనిపిస్తున్నది అనిన వారందరూ అట్లే చేయమని సంతోషముతో చెప్పగా అందు ముఖ్యులైన వశిష్ఠ ఋష్యశృంగులు రాజును చూచి, నీ ఆలోచన లెస్సైనది. నీవు తలపెట్టిన ఫలము అవశ్యము ఫలించును. కావున కార్యభాగమునకై పూనుకొనుము. కావలసిన వస్తువులన్నీ తెప్పింపుము. యజ్ఞాశ్వమును సంచారమునకై వదులుము. నీకు అవశ్యము 9 కొడుకులు కలిగెదరు అని వారు చెప్పగా రాజు కన్నుల నుండి ఆనంద భాష్పములు రాల తనకప్పుడే కుమారులు కలిగినట్లు సంతోషించి మంత్రులతో ఇట్లన్నారు. మంత్రులారా, కావలసిన వస్తువులన్నీ సమకూర్పుడు. యజ్ఞాశ్వమును వదలుడు. దానికి రక్షణార్థము పురోహితునొకని పంపుడు. సరయునకు ఉత్తర తీరమున యజ్ఞశాలలను నిర్మింపుడు. శాంతి కార్యములన్నీ చక్కగా చేయుడు. ఈ యజ్ఞము సులభ సాధ్యము కాదు. ఏ మాత్రము అపరాధము సంభవించినను కష్టములు తప్పవు. యజ్ఞక్రమము తెలిసిన బ్రహ్మరాక్షసులు మంత్రలోపమో, తంత్రలోపమో, క్రియాలోపమో ఏదేని లోపము కలుగునాయని కాచి వేచియుందురు. లోపము కలిగినా వారు విఘ్నము చేయుదురు. విఘ్నము కలిగిన కర్త వెంటనే నశించును అని రాజు చెప్పగా, రాజా, ఇది చక్కగా జరుగునాయన విచారము మీకేలా? మీ వంటి మహాత్ములు పూనిన కార్యమెన్నడైనను విఘ్నహతమగున. మీరు సత్యాత్ములు, సత్ఫలము కోరియే కార్యములు చేయువారు. ఇట్టివారు అట్టి కార్యములు చేయబూనినప్పుడు విఘ్నములు ఎలా కలుగును? మేము చేయవలసిన కార్యములన్నీ ప్రమాదపడక హితబుద్ధితో చేసేదము అని రాజుకు చెప్పి బ్రాహ్మణుల వద్ద సెలవు తీసుకొని వెడిలిపోయేది. స్వస్తి. మన సంస్కృతి వాంగ్మయము అపురూపమైనవి. రామాయణ, భారత, భాగవతాలను తరువాతి తరాలకు వినిపించాలనే మా తపనను లైక్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా ఆశీర్వదించండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేయడం మాత్రం మరచిపోకండి.